हेलो एवरीवन आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे मु आपण मानक पढ़ाइबी सप्तम श्रेणी विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। यही पाठटी डिटेल्स रे आज वीडियो रे पढ़िबा। तो चलतु स्टार्ट करबा पाठटी पढ़ा सहित बुझा सहित ए क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कही रखा चाहूँगी जदि आप व्हाट्सएप ग्रुप रे वर्तमान पर्यंत जॉइन होना ताहले व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक मिल जाव क्लिक करी से वीडियो से ग्रुप रे जाकर जॉइन हो सेठारे जॉइन हेले आपको किसी अपडेट मिल पार पे ठीक अच्छे। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करने देख अम्लीय क्षारीय और निरपेक्ष पदार्थर अनुसंधान। फेब्रुआरी मास 28 तारीख रे जातीय विज्ञान दिवस पालन करा जाय पिलाने। फेब्रुआरी मास 28 तारीख रे कोन करा जाउची जातीय विज्ञान दिवस पालित हुए। एही अवसर रे गोटे विद्यालय रे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतला। ए जो विज्ञान दिवस अछि विज्ञान दिवस अवसर रे गोटे विद्यालय रे कोन करा जायतला गोटे विज्ञान मेलार आयोजन करा जायतला। से दिन महेश और ज्योति दुई भाई भौणी खंडे धड़ा कागज नहीं विद्यालय को प्रवेश पथरे ठिया हुई स्वागत जनापी कहगला। से दिन कौन है महेश और ज्योति दुई भाई भौणी को गोटे जो धड़ा खंडे कागज को धरिक विद्यालय प्रवेश पथरे मतलब द्वार मुहर छिड़ा होगा कहगला स्वागत पाए से मन में गोटे कौतूहल सृष्टि है सेमानंकु काहीकि धड़ा कागज दिगला बोली सेमानंक मनरे कौन होची गोटे कौतूहल सृष्टि होची। सेमानंक आगरे किछि पाद दूर रही जड़े स्वेच्छासेवी से कागज उपर किछि तरल पदार्थ सिंचन कले। जड़े स्वेच्छासेवी कौन कले से जो धड़ा कागज थिला से कागज उपर किछि तरल पदार्थ कौन कले सिंचन कले। महेश और ज्योति दुहे आश्चर्य है जे कागज उपर विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत वाक्यटी स्पष्ट है। से कौन लिखा कागज रे विस्मयकर विज्ञान जगत को स्वागत एपरी लिखा जाइथिला। से माने उत्साहित हेले कौन हेले से माने उत्साहित सेमाने को उत्साहित हेले ओ जानिबा को आग्रह हेले एपरी काहीकि हेला यार कारण कौन। रंगीन सामग्री रो पृथ्वी नामक एक प्रकल्प देखि सेमानक मन में सृष्टि होतुबा प्रश्नर आंशिक उत्तर पाइले। भिन्न भिन्न सामग्री मिसी रंगर परिवर्तन होइथिबारु विभिन्न कार्य मध्य देखिले। सेमाने निष्पत्ति नेले जे एही सेही रंग परिवर्तन विषय आगु अनुसंधान करिबा। एबे आस एही शिक्षण अभियान रे सेमानक सहित जोग देबा बोली कहिले। चलो नेसिबा आमे देख जातीय दिवस विज्ञान दिवस एठारे पालन हिची। से पालन दिवस रे गोटे धड़ा कागज धरी छिड़ाबा को कहिथिले जेतबेले सेठारे किछि पानी बुंद छिटक कराला ताहले सेठारे किछि लेखिया गला। तो सेटा किपरि होला से विषय संधान करबा को कहिचि पिला। तो चला नेक्स्ट कोन कहिछि देख प्रकृत आम विज्ञान रो परीक्षागार सूचक भापरे लिटमस ठीक अछि। लेंबु रस साबुन पानी अँळा रस हळदी पानी विनेगार बेकिंग सोडा द्रवण चून पानी कला पानी लुगा सफा तापरे चीनी पानी लुण पानी संग्रह कर बोली कहिछि। से जहाँ जहाँ कहिछि से गुड़िक सब कुछ संग्रह करने को कहिछि। गोटे नील लिटमस कागजर खंडे पट्टीनिय कौन कहिछि गोटे लिटमस कागजर खंडे पट्टीटी नब या छोट छोट खंडरे विभक्त करिवो एवं कौन करिवो से लिटमस कागजटी को गोटे छोट छोट खंडरे विभक्त करदेव। या सफा सुखिला और धला टाइल उपरे बिछाई रख तापर कौन करिवो गोटे सफा सुखिला और धला टाइल उपरे याकू बिछाई रखिबो। चित्र 2.2 क जेपरि देइछि सेही भली ड्रपर रे किछि द्रवण नै तळे बिछाई दैथिबा नील लिटमस कागज उपरे गोटिए परे गोटिए बुंदा पका बोली कहिछि। जो लिटमस कागज गुड़िक थिबो से लिटमस कागज गोटे गोटे कौन करिवो बुंदा पकेइबो। बुंदा पकेला परे तार रंगर परिवर्तन आसीबो से रंगर परिवर्तन को लक्ष्य कर बोली से कहिछि। देख चित्र 2.2 ख अनुसार यही शिक्षण कार्य को लाल लिटमस कागज उपरे कर बोली कहिछि। तुम्हें अनुध्यान कर 2.1 रे लिपिबद्ध कर बोली कहिछि ठीक अछि। ए दुईटा परीक्षण तुम्हें करिवो। लाल लिटमस कागज रे कोन रंग परिवर्तन हैला लिखिबो। वर्तमान ए सारणीटी आम पूरण करबा नील और लाल लिटमस कागज व्यवहार करी नमूना प्रस्तुत करबा कोन परिवर्तन होछि आम लक्ष्य करबा पिला माने तुम्हें निजे भी एटा करबो। देख प्रथमे कोन आसला लेंबु रस
ଲେମ୍ବୁ ରସ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେହିପରି କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହବ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହବ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଲାଲ ହିଁ ରହିବ କାରଣ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବାରୁ ତାହା କ'ଣ ଅମ୍ଳୀୟ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ହେଲେ ଅମ୍ଳ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କୁ ଲାଲ କରେ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଟିକୁ ଲାଲ କରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ସାବୁନ ପାଣି ଆସିଲା ସାବୁନ ପାଣି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାବୁନ ପାଣିଟା କ'ଣ କ୍ଷାରୀୟ ହବ ନା ତ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହବ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଟି ଲୀଳ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏଇଟା କ୍ଷାରୀୟଟା ସାବୁନ ପାଣି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି କ୍ଷାର ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କୁ ନୀଳ କରିଦିଏ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଟା ଲୀଳ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ତାପରେ ସେମିତି ଅଁଳା ରସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଅଁଳା ରସ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି କାରଣ ଅଁଳାରେ କ'ଣ ଥାଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଁଳାରେ କ'ଣ ଥାଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ଏହା ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କୁ ଲାଲ କରେ ସେପରି କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଲାଲ ହିଁ ରହିବ କାରଣ ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଇଟ୍ରେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଉଛି ପିଲାମାନେ ଟାଇଟ୍ରେଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳୀୟ କ'ଣ କରେ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କୁ ଲାଲ କରିଥାଏ ତ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ଟା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ ଟା ଲାଲ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଭିନେଗାର ଆଇଲା ପିଲାମାନେ ଭିନେଗାର ଟା କ'ଣ ହବ ଭିନେଗାର ଟା ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ପିଲାମାନେ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରିବ ନୀଳଟାକୁ ଲାଲ କରିଦେବ ବାସ୍ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ସେପରି ବେକିଂ ସୋଡା କ୍ଷାରୀ ରହିବ ପିଲାମାନେ କ୍ଷାର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସେଇଟା କରିବ ସେପରି ଚୂନ ପାଣି ବି କ୍ଷାରୀ ରହିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କଳା ପାଣି ବା ସାଧାରଣ ପାଣି କ'ଣ ହବ କୌଣସି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସାଧାରଣ ପାଣିଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବନି କାରଣ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ କୌଣସି କ୍ଷାରୀୟ ନାହିଁ କି ଅମ୍ଳୀୟ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କିଛି ବି ହବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଉଡର ଦେଖ ଯୋଉଟା କ'ଣ କହିଛି ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଉଡର 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ହବ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଉଡରଟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ତା ହବନି କାରଣ ସେଟା କ'ଣ ରହିଛି ସେଟା କ୍ଷାରୀୟ ରହିଛି ତ ନୀଳଟା ଲାଲ ହବନି କିନ୍ତୁ ଲାଲଟା ନୀଳ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଚିନି ପାଣିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ হবে କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ନୀଳରେ ବି ହବନି ଲାଲ ବି ହବନି କାହିଁ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିନି ଦ୍ରବଣ ପ୍ରସମ ଯୋଉଟା ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଏହା ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଅମ୍ଳ ନାହିଁ କି କ୍ଷାର ନାହିଁ ଯେପରି ପାଣି ହେଲା ନା ସେଇପରି ଭାବରେ ତେଣୁକରି ଲିଟମସ୍ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେପରି ଲୁଣ ପାଣିଟା କ୍ଷାରୀୟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ଲାଲଟାରେ ଯୋଉ ଲୁଣ ପାଣି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ଏକ ପ୍ରସମ ଦ୍ରବଣ ତେଣୁକରି ଲାଲ ଲିଟମସରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି କେବଳ କ୍ଷାରୀୟ ତାପରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଏ ଦିଟା ହେଲେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଦେଖ କାହିଁକି ହବନି ଗୋଟେ ତ ଲୁଣ ପାଣିରେ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନି ପାଣିରେ ହବନି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଣିରେ ହବନି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ହେଲେ 12 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ଏଠାରେ ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରଣୀ 2.1 କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ନେଇଥିବା ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କେତେକ ନମୁନା ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରେ କେତେକ ନମୁନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରେ ଏବଂ ଯୋଉଟା ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଲିଟମସରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ମୁଁ 3ଟା ଯାକ ଅଲରେଡି କହିଲି ପିଲାମାନେ ଏବେ ସେଇ 3ଟାରୁ ହିଁ ତୁମେ ଲେଖିବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଟା କୋଉଟା ନୀଳ କୋଉଟା ଲାଲ ହବ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲି ତ କେଉଁ ନମୁନା ଉଭୟ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା କହିଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପାଣି ଚିନି ପାଣି ଲୁଣ ପାଣି ଏ 3ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ ଚलो ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମାନେ ସାରଣୀ 2.1 ର ନମୁନା ସବୁଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି ଭାଗ 1 ଭାଗ 2 ଭାଗ 3 ଭାଗ ଗରେ ଲେଖିବ 3ଟା ଭାଗରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସ କ'ଣ କହିଛି लिटमस एक प्राकृतिक पदार्थ पे बर्तमान लिटमस कागज विश्वास जाते तो लिटमस टा कौन लिटमस एक गोटे प्राकृतिक पदार्थ यह लाइकेन रु प्रस्तुत होता है लिटमस टी केउठारु प्रस्तुत होइछि पिलाने लिटमस टी लाइकेन रु प्रस्तुत होइछि यह दुई प्रकार मिलता है यथा द्रवण आकार रे आउट होछि कागज पट्टी आकार रे जो लिटमस टी अछि से लिटमस टा दुईटी प्रकार मिलছে गोटे कागज पट्टी रे आ गोटे द्रवण आकार मिलছে लिटमस कागज दुईटी रंग रे उपलब्ध रहउछि गोटे होछि लाल आ गोटे होछि नील लिटमस ठीक अछि पूर्व जे मु कहिल एबे लाल लिटमस नील लिटमस सेपरि जो लिटमस कागज दुईटी प्रकार मिलिबो गोटे मिलिबो लाल आ गोटे मिलिबो नील जेउ पदार्थ नील लिटमस कागज को लाल करि दिए ताकू अम्लीय प्रकृति को आजे जो नील लिटमस टाकू जे लाल करि दिए ताकू कोन को आजे अम्लीय प्रकृति को आजे जो पदार्थ लाल लिटमस को नील कर दिए ताकू कौन कहुचे क्षारीय प्रकृति कहुचे अर्थात नील को लाल कले सेटा कौन हम पिला माने सेटा हम अम्लीय लाल को नील कले सेटा हम क्षारीय
ତେଣୁ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଏ, ତାହାକୁ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅମ୍ଳ ସୂଚକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଲିଟମସ୍ ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳ ସୂଚକ ବୋଲି କହିବା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସଂଶ୍ଳେଷିତ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ସଂଶ୍ଳେଷିତ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ এই ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ସିଏ କହିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ଅବଲୋକନ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଜୀବ ତଥା ଶୈବାଳ କବକ ସଂଯୋଗରେ ଲାଇକେନର ସୃଷ୍ଟି। ଦେଖ ସାମଗ୍ରିକ ଅବଲୋକନ କଣ କହିଛି ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଜୀବ ଯଥା ଶୈବାଳ ଓ କବକର ସଂଯୋଗରୁ ଲାଇକେନର ସୃଷ୍ଟି। ଲାଇକେନ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଯୋଉ ଲିଟମସଟା କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପିଲାମାନେ? ଲାଇକେନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଲାଇକେନ କଣ? ଲାଇକେନ ହଉଛି ଶୈବାଳ ଓ ଯବକର ସଂଯୋଗରୁ ଲାଇକେନର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଓ ପଥର ଉପରେ ଏମାନେ ବସିଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈବାଳ କବକ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଉପରେ ଲାଇକେନ ବଢିଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ଗଛ ଉପରେ ଲାଇକେନ ଗୁଡିକ ବଢିଥିବାର ଦେଖିଛ କି ବୋଲି ସିଏ ପଚାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଛି? ନେକ୍ସଟ ପେଜ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସାରଣୀ 2.2 ରେ ଥିବା ଭାଗ କ ଖ ଗ ର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଦେଖ, ଭାଗ କ ରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି, ଭିନେଗାର, ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଦିଏ। ଯୋଉ ନୀଳଟାକୁ ଲାଲ କରୁଛି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅଁଳା ରସ, ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ଏସବୁ କଣ? ଅମ୍ଳୀୟ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରିଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ଭାଗ ଖ ରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଭାଗ ଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସାବୁନ ଦ୍ରବଣ, ବେକିଂ ସୋଡା ଦ୍ରବଣ, ଚୂନ ପାଣି, ସାବୁନ ପାଣି ଲାଲକୁ ନୀଳ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡିକ କ୍ଷାରୀୟ ପିଲାମାନେ। ଭାଗ ଗ ରେ କଳା ପାଣି, ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି ସେସବୁ କଣ? ଲିଟମସର କାଗଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ, ସେଗୁଡିକ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତି ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହନ୍ତି କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ନିରପେକ୍ଷ ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତିନିଟା ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। କିଛି ଆସିବ, ଅମ୍ଳୀୟ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ବା ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖିକି ଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ଏମିତି ବୁଝି ଯାଉଛି ତ ନିଜେ ବୁଝି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲେଖ। ତୁମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ତୁମର ରାୟ କଣ ସେଟା ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ମତେ ବି ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ, ଭଲକିରି ପଢେଇବାକୁ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସାରଣୀ 2.2 ର ଭାଗ କ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସାରଣୀ 2.2 ର ଭାଗରେ ଥିବା କ ଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ ମାନେ କେବେ ଚାଖିଛ କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସେସବୁ ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ କି? ଏ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ୱାଦ ଖଟା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ଖଟା ସେଗୁଡିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ପିଲାମାନେ ଯଦି ସାମଗ୍ରୀଟିର ସ୍ୱାଦ ଯଦି ଖଟା ଲାଗୁଛି ସେଟା ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ହିଁ ଖଟା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଅମ୍ଳୀୟ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ କିଛି ସତର୍କତା ଦେଇଛି। ସତର୍କତା କଣ? କାହାକୁ ନ ପଚାରିବା, ବା କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯୋଉଟା ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ନ ପଚାରି କିମ୍ବା କେହି ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖିବ ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଚାଖ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ସେ ପଦାର୍ଥକୁ କେବେ ବି ପାଟିରେ ଲଗେଇବନି, କାରଣ ସେ ପଦାର୍ଥଟା କଣ ତୁମେ ଜାଣିନ, ତାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। କେତେକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେଥିରେ ଥିବା ଅମ୍ଳର ନାମ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, କେତେକ ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟାକି ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ଏଇଟା କଣ? ଅରେଞ୍ଜ ଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଅଛି ସେଥିରେ। ଅଁଳା ଅଛି, ଅଁଳାରେ କଣ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ବି ଅଛି, ଭିଟାମିନ ସି ବି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆସ୍କର୍ବିକ ଅମ୍ଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ବି ଅଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି? କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଅଂଶରେ କଣ ଟାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଅଛି। ତାପରେ ଆଇଲା ଟମାଟର କଣ? ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ଆକ୍ସାଲିକ ଅମ୍ଳ ଅଛି। କୋଉ ଅମ୍ଳ କୋଉ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ, ନିର୍ମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ କି ଅମ୍ଳ ରହିଛି ଆସ ସେଗୁଡିକର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା। ଲେମ୍ବୁରେ କି ଅମ୍ଳ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଲେମ୍ବୁରେ କି ଅମ୍ଳ ରହିଛି? ଜଲ୍ଦି କୁହ ପିଲାମାନେ। ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ରହିଛି, ଲେମ୍ବୁରେ ରହିଛି କଣ?
ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ଦେଖ ଏଇ ଅମ୍ଳଟା ରହିଛି ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ। ତାପରେ କଣ, ଦହିରେ କଣ ରହେ, ଦହିରେ ପିଲାମାନେ ଲାକ୍ଟିକ ଏସିଡ ଥାଉଛି, ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ରହୁଛି। ତେନ୍ତୁଳିରେ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଆଉ କାହିଁ ରହୁଛି, ଦେଖ ଆମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଟାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ରହୁଛି। ଭିନେଗାର ରେ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଭିନେଗାର ରେ କଣ ରହୁଛି, ଏସିଟିକ ଏସିଡ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭାଗ ଖ ରୁ ବେକିଂ ସୋଡା ଦ୍ରବଣ ନିଅ। ବେକିଂ ସୋଡା ଦ୍ରବଣକୁ ତୁମେ 2 ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘଷ, କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇଟା କହିଛି। ବେକିଂ ସୋଡା ନେଇକି 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘଷିବ, କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେଇଟା ତମେ କହିବ। ଏହା ହାତକୁ ସାବୁନ ସଦୃଶ ଚିକଣ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି କି, ସେ ବେକିଂ ସୋଡା ଟି ହାତରେ ଘଷିଲେ ସାବୁନ ସଦୃଶ ଚିକଣ ହଉଛି କି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ହାତକୁ ଚିକଣ ଲାଗିଥାଏ, ଯୋଗୁଡିକ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ହାତକୁ କଣ ଲାଗିଥାଏ, ଚିକଣ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି କହୁଛି। କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ବା କଷା। ଯୋଉ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଛି, କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସ୍ୱାଦ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ଥାଏ କିମ୍ବା କଷା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିତା ବା କଷା ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ୍ଷାରୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପିତା ବା କଷା ଦ୍ରବ୍ୟରେ କ୍ଷାରୀୟର ଉପସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କଲରାର ସ୍ୱାଦ ପିତା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ନଥାଏ। କଲରାଟି ପିତା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ, କ୍ଷାରୀୟ ନଉନି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ପିତା ଲାଗୁଛି ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ହବ ତାହା ମାନେ ନୁହେଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଇଏ କଣ କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବି। ଯଦି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନାହିଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅମ୍ଳକ୍ଷାର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ସେ ପଚାରିଛି ଯଦି ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନାହିଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। କଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, କମେଣ୍ଟରେ ଫଟାଫଟ କହିଲ। ମୁଁ କେତେଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ କେତେଟା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କହୁଛି, ଯେପରିକି ଲିଟମସ୍ ବ୍ୟତୀତ ତମେ କ୍ଷାରକୀୟ ଅମ୍ଳ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତମେ ହଳଦିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ହେଲା, ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ନହେଲେ ତ ଚାଇନା ରୋଜ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଜବା ଫୁଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଅଛି ମିଥାଇଲ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏଗୁଡିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭାବିଲ ନା। ସୂଚକ ଭାବରେ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ଦେଖ ତୁମ ମାନେ ହୁଏତ ତୁମ ଘର କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ। ସେ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ କହିଛି ସେ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲି କହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ରେ ଆସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାହାରେ ତଳେ ପଡିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେତେକ ପାଖୁଡା ସଂଗ୍ରହ କର। ବାହାରେ ତଳେ ପଡିଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର କେତେକ ପାଖୁଡା ସଂଗ୍ରହ କର ବୋଲି କହିଛି। ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନାହିଁ, କଣ କରିବ, ଗଛରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ସେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ କଣ କହୁଛି, ହେମଦସ୍ତା ଓ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଗୁଡିକ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ଛେଚି ଦିଅ। ହେମଦସ୍ତା ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରିବ, ସେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକୁ ଛେଚି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଏକ କାଚ ପାତ୍ର ରଖ। ତାପରେ କଣ କରିବ, ସେଗୁଡିକୁ କଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦିଅ ବୋଲି କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦବ। କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳ। କାଚ ପାତ୍ର ଯୋଉ ରହିବ, ସେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ, ଯେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଛେଚିଥିବ, ସେ ପାଖୁଡା ଗୁଡିକ ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପାଣିରେ ଢାଳ ବୋଲି କହିଛି। କଣ କରିବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଢାଳିବ। ସତର୍କତା କଣ କହି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। କାଚ ପାତ୍ରଟିକୁ ଘୋଡାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଘୋଡାଇ ରଖ। କାଚ ପାତ୍ରଟି କଣ କରିବ, ଘୋଡାଣୀ ଦ୍ଵାରା ଘୋଡାଇ ରଖିବ। ପାଣି ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କର। ପାଣିଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇନି 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛି। ଚିତ୍ର 2.6 ଯେପରି ଦେଇଛି ସେପରି ଭାବରେ କରିବ। ତାପରେ ଛାଣିଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ କଣ କରିବ, ଛାଣିଦବ। ଛାଣିବା ପରେ ସଂଗୃହୀତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ନିଷ୍କଷକ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଛାଣିବା ପରେ ଯୋଉ ସଂଗୃହୀତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ମାନେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କିପରି କରିବ, ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଉପାୟରେ ମୁଁ କେତେଟା କହିଥିଲି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ନେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସ ନେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସ, ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ଗୋଲାପ ରସ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, 2.4 ଆସ ଖୋଜିବା। ଗୋଲାପ ପାଖୁଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଷ୍କର୍ଷର 10-20 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନେଳି ବା ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖ। ତାକୁ କ ଖ ନାମ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। କଣ କହିଛି, ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବ, ଗୋଲାପ ପାଖୁଡାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଷ୍କର୍ଷ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ତାର 10-20 ବୁନ୍ଦା ଲେଖାଏଁ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ବୋତଲ ରଖ। କ ଖ ନାମ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି।
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦିଟା ବୋତଲ ରଖିଲା, ଏଇଟା ରଖିଲା ପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି କ ଆଉ ଖ ଭାବରେ ନାମ ଦେଇ ଦେଖ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ 20-30 ବୁନ୍ଦା ଲେମ୍ବୁ ରସ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ କ ରେ ଏବଂ 20-30 ବୁନ୍ଦା ସାବୁନ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଖ ରେ ପକା ବୋଲି କହିଛି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ରଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 2.3 ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ କ ରେ ସାବୁନ ପାଣି ଖ ରେ ମିଶାଇଲେ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କଣ ଲାଲ ଗୋଲାପ ରସ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦେଖ ଏ ଯୋଉ ଲାଲ ଗୋଲାପଟି ଥିଲା ତାହାର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଷାରୀୟ ମିଶାଗଲା ସେ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ ନା। ଲାଲ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡାରୁ ସଂଗୃହୀତ ନିଷ୍କର୍ଷକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନମୁନାର ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷଣ କର। ସେପରି ଲେମ୍ବୁ ରସ କରିବ, ସାବୁନ ପାଣି କରିବ, ତାପରେ ଅଁଳା ରସ କରିବ। ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ କଣ ଲାଲ ହେଇଛି, ଲାଲଟା କଣ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ହିଁ ରହିବ ପିଲାମାନେ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସାବୁନ ପାଣିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ଅଁଳା ରସରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା। କ୍ଷାରୀୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପିଲାମାନେ, ଅମ୍ଳରେ ସେମ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତୁମ ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ସେ କହିଛି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ତୁମର ପରୀକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି କହିଛି। ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାର ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଅଛି, ଯେଉଁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ରଙ୍ଗକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି ବୋଲି ସିଏ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ସବୁଯାର ମୁଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିବ ହଁ ରହିବ। ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ଲିଟମସକୁ ଲାଲ କରନ୍ତି, ତଥା ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଭିନେଗାର, ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଜବା ଫୁଲ ବା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିଛି, ଗୋଲାପ ଉପରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସୂଚକ ରଙ୍ଗର ଗାଢ ଗୋଲାପୀଟି କଣ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ବୁଝିଲ ନା। ଯୋଉଟା ଆମେ ଲିଟମସକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ହବ। ତ କଣ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ରହିବ ହଁ। ତାପରେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଛାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଉତ୍ତର ରହିବ ହଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷାରୀୟ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ଲିଟମସକୁ ନୀଳ କରନ୍ତି, ଯଥା ସାବୁନ ପାଣି, ଚୂନ ପାଣି, ବେକିଂ ସୋଡା, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିଛି, ଗୋଲାପ ଫୁଲର ସୂଚକ କଣ ହବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଇଲା 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କଣ, ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ଭଳି ଏହି ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥ ରଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ନାହିଁ? ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନମୁନା ମାନେ କଣ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଅମ୍ଳୀୟ ନୁହନ୍ତି କି କ୍ଷାରୀୟ ନୁହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭାବରେ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ, ଯଥା ଚିନି ପାଣି, ସାଧାରଣ ପାଣି, ଯୋଉଟା କି କଳ ପାଣି ବୋଲି କହୁଛି, ଲୁଣ ପାଣି, ସେଗୁଡ଼ିକ କଣ ହବ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସୂଚକର ମୂଳ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାକର ଆନ୍ସର କହିଲି, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଲାଲ ଗୋଲାପୀ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ସୂଚକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣର ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ଦ୍ରବଣର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହୁଏ। ତୁମେ ସାରଣୀ 2.3 ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ନିରୂପଣ କରି ପୂରଣ କରିପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। 2.3 ରେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ନିରୂପଣ କରିବ ଓ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିବ। ଉପରୋକ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ତୁମେମାନେ କଣ ହଉଥିବ? ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହଉଥିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ କହିଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ପୁନର୍ବାର କରି ସେଇ ଦ୍ରବଣକୁ ଗୋଲାପୀ କୋବି, ବିଟ୍, ହଳଦୀ ଭଳି ପନିପରିବା, ଜାମକୋଳି ଭଳି ଫଳ, ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଭଳି ଫୁଲର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ। କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାପରେ କଣ କରିଛି, ହାଇଡ୍ରାଙ୍ଗିଆ ଏକ ଗଛ ଯାହାକି ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗଛର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଅମ୍ଳୀୟ ମାଟିରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥାଏ, କ୍ଷାରକୀୟ ମାଟିରେ ଗୋଲାପୀ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଥାଏ। ବଗିଚାର ମାଳି କଣ ମୃତ୍ତିକୀୟ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରି ଏହି ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ପାରିବ କି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଛି ହିମାଳୟର ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କଣ, ବଗିଚାର ମାଳି ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳୀୟ କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ
व्यवस्थापित करी ए फूलर रंग बदली पारिबो बोली से कहिछि। बोला माने आर उत्तर कौन हम? आर उत्तर हम हाँ, बगीचार माली माटीर अम्लीय और क्षारीय गुणर नियंत्रण करी जो फूलटी रही फूलर रंगटी को बदल पार। कारण कौन पिला माने देख, अम्लीय माटी जदि अम्लीय हुए तेबे ए गछटी नील रंगर फूल फुटे। माली माटीर अम्लीय परिमाण बढ़ी या नील रंग आनी जाई पारिबो। जदि क्षारीय माटी थिबो, जदि माटी जदि क्षारीय हुए तेबे गोलापी किंबा गाढ़ गोलापी रंगर फूल फुटी थाए पिला माने। तो तेणु माटीर विभिन्न सार और रासायनिक पदार्थ मिसाई माटीर अम्लता कि क्षारता को सी परिवर्तन करदे पारिबो। तो से उत्तर हम हाँ पिला माने। सूचक भाव हलदी कौन है? सूचक भाव हलदी कार्य 2.1 रे आमे नील और लाल लिटमस कागज को व्यवहार करथिले। अन्य केतेक प्राकृतिक सूचक तुम्हें तुम्हें माने जानिछ कि कागज पट्टी तैयारी करि परिबो कि अन्य किछ कहली मु पूर्वर कहिछि पिला माने। वर्तमान देखो 2.5 रे आस प्रस्तुत करबा। गोटिए चटका काच पात्र निय, गोटे चटका काच पात्र नब पिला माने किंबा अन्य पात्र एक चामुचा हलदी गुंड रखी से कम पानी मिसाई एक पेस्ट तैयार कर बोली कहिछि। गोटे कौन करिवे? गोटे पेस्ट तैयार करिवो गोटे चामच हलदी गुंड रखिकरी जत्नर सहित फिल्टर कागज को से हलदी पेस्ट रे हलदिया रंग हेले पर्यंत बुड़ाई रख। फिल्टर कागज को कौन करिवो? हलदी पेस्ट रे हलदिया रंग हेला पर्यंत बुड़ाई रखिवो। तापरे फिल्टर कागज को बाहर करी सुखाई दबो। सेही हलदिया फिल्टर कागज को काटी छोट छोट खंड रे परिणत कर कौन करिवो? छोट छोट खंड रे परिणत करिवो। एबे आमे ताकू हलदी कागज भाव में व्यवहार करि परिबा। तबे ताकू हलदी कागज भाव में आमे व्यवहार करि परिबा। ठीक अछि। देखो सतर्कता कौन होची? शिक्षक शिक्षयित्री बा अन्य कई वयस्क लोक को उपस्थित रे ए सब काम करिवो। हलदी पेस्ट नेछि, हलदी कागज प्रस्तुत करछि। ठीक अछि 2.9 रे। तापरे कौन कोइ देखो 2.1 अनुसार ड्रपर साथ प्रत्येक नमूना रु बुंदाए लेखे नहीं प्रत्येक हलदी खंड कागज ऊपर पकाओ निजर पर्यवेक्षण को लिपिबद्ध कर बोली कहिछि। तो पर्यवेक्षण को लिपिबद्ध करबा वर्तमान आमे प्रथमे कौन देछि पिला माने को लेंबू रस देछि। लेंबू रस कौन कहिछि? कोनोसी परिवर्तन हुए नहीं, हलदी रंग ही रहइबो पिला माने। लेंबू रस रे कोनोसी परिवर्तन हबो नहीं, हलदी रंग ही रहइबो। साबुन द्रवण देखो लाल किंबा लाल बादामी रंग को परिवर्तन हबो। देखिबो पिला माने रेडिश ब्राउन हबो, एटे रेडिश ब्राउन हबो। अमला रस पिला माने अम्लीय, अम्लीय रे मध्ये कोनोसी परिवर्तन हेबो नहीं पिला माने। ठीक अछि, क्षारीय रे ही परिवर्तन हबो। प्रश्न गुडी कहला पिला माने जेउ नमूना हलदी कागज को रंग को परिवर्तन कला समस्त नमूना हलदी कागज रंग को परिवर्तन कला कि? उत्तर हबो ना समस्त नमूना हलदी कागज रंग को परिवर्तन कला नहीं। तापर कोन आइला देखो जेउ सबु नमूना हलदी कागज रंग परिवर्तन न करि पारिला से गुडी को लिपिबद्ध कर बोली कहला। लेंबू रस अणा रस ए दुटा करि पारला नहीं तो एडा हम लिखिबा। ठीक अछि। तापर कोन आइला दल क भाग ख भाग ग थिबा समस्त नमूना मध्य तुलना कर बोली कहि। तुलना करबा कहि पिला माने तो देखो कौन अम्लीय नमूना गुड़िक कौन लेंबू रस अणा रस एगुड़िक नील लिटमस लाल करती। जेपरि कि जदि आमे ताल जदि आमे गोलाप फूल मध्य नेबा ताले गोलाप फूलर मध्य कौन रंग को परिवर्तन करती। हलदी रंगर कागज कौनसी भी परिवर्तन आनिले नाही। सेपरि क्षारी रे मध्य तार उल्टाटा होछ पिला बुझ पारलो। सेगुड़िक ही लिखिबा कहि एठारे। वर्तमान बंधु बुझि पारलो ना पिला माने देखो अम्लीय कौन परिवर्तन करछि, क्षारीय कौन परिवर्तन करछि सेटा मु ऑलरेडी मु कहली पिला माने। नील लिटमस रो कौन हबो, लाल लिटमस नेले कौन हबो सेटा कहली। तो मन रखिबो एडा ही मेन पॉइंट ए पाठर। अम्लीय पदार्थ पई हलदी कागज सूचक भाव में व्यवहार करा जाई परिबो कि? अम्लीय पदार्थ पई हलदी कागज सूचक व्यवहार करा जाई परिबो, किंतु जदि परिवर्तन न हला कहले सेटा एनबो अम्लीय बोली। ठीक है, परिवर्तन होइले सेटा क्षारीय पिला माने। उक्त पर्यवेक्षण आमे एक संबंध रे उपनीत हेलु जे हलदी कागज को क्षारीय पदार्थ पई व्यवहार करा जाई परिबो। देखो हलदी कागज को क्षारीय पदार्थ में व्यवहार कर जाई परिबो, किंतु अम्लीय और निरपेक्ष पदार्थर पृथकीकरण कर जाई परिबो नाही। ठीक अछि पिला, तमे क्षारीय को तो कर जाई जानि परिबो कोडा क्षारीय कोडा जानि पर अम्लीय कि निरपेक्ष, किंतु अम्लीय और निरपेक्ष मध्ये तमे फरक करि परिबो नाही, कारण सेटा चेंज होबनी किछ नाही, तमे जानि परिबो नाही। तो क्षारीय पदार्थ खाली चिन्हटा कर परिबो। तो मैं आशा कर वर्तमान पर्यंत तुम्हें पढ़ी पार बुझी पारिथिबो। तापर देखो हलदी को सबुज मसला बोली काहेकि कुआ जाए? हलदी होची अदा परिवार सदस्य जहाँकि भारत भली अन्य देश मानकर चाष करा जाए। संपूर्ण विकसित खाद्य रंग स्वाद भल हेबा पई हलदी को व्यवहार करा जाय थाए। आयुर्वेद शास्त्र अनुसार स्वास्थ्य उन्नति पई हलदी को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाय थाए एवं केतेक पारंपरिक घरोई उपचार पई हलदी को मध्य व्यवहार करा जाय थाए। हलदीर व्यवहार कौन कौन अछि माने एठी लिखिछि।
आशा करछि हम हळदी व्यवहार कौन कौन बुझी पारिबो तुम घरे मध्ये हळदी थिबो पिला माने तुम हळदी को नै करि पारिबो तुम हळदी को केते जागा लगेबो तापर देखिबो तुम साबुन लगेबो साबुन लगेले कौन हम से टिके रंग रे परिवर्तन हबो साबुन पांडा कौन पिला माने साबुन पांडा खेरी थाए तेनको रंग रे परिवर्तन होला लेंबू लगेबो किछि भी चेंज हबो ठीक है छोट छोट जिंस गुडिको एगुडिको करि पारिबो बुझिला ना आशा करछि तुम माने वर्तमान पर्यंत बुझी पारिथिबो वर्तमान पर्यंत ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଯୋଉ ପାର୍ଟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଦର ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇବି ଯୋଉଟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅଦର ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର WhatsApp ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଭିଡିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ WhatsApp ଗ୍ରୁପ ଅଛି WhatsApp ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଅ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ 7 ପାଇଁ अलग मु WhatsApp ग्रुप बन देछि 7th क्लास पिला माने सेटार जॉइन होइचंती तो माने सेटा जॉइन होइजा तमरा रेगुलर क्लास जोडा भी आसुची जो भी वीडियो बना जाउची सेटारे म आपनको अपडेट जणाइ दउची ठीक अछि तो चलंतु आज वीडियो टी रखिबा पुणी मिसरिबा नेक्स्ट पार्ट रे सेम टॉपिक रो पार्ट 2 को नै